हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। सो माय नेम इज दीपाली कक्कड़ एंड हम आज जो करेंगे वो है हमारा सिख हिस्ट्री के ऊपर सेशन नंबर 11, राइट। सो एज यू ऑल नो कि हम पूरी सिख हिस्ट्री को जो है, ठीक है, शॉर्ट हमारे सेशंस में थ्रू द एमसीक्यू फॉर्मेट कंप्लीटली रिवाइज कर रहे हैं। ये सेशंस आपके लिए ही बनाए गए हैं, तो ज़रूर अगर आप इनको देख रहे हैं एंड इफ़ यू आर लाइकिंग देम तो इनको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, राइट। सो अवर सिख हिस्ट्री में आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम बात करने वाले हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो भी लड़ाइयाँ जो है लड़ी गई उनके जीवन काल में, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने काफी सारी जो है, ठीक है, युद्ध उन्होंने किए, जिसको हम, ठीक है, लड़ाइयाँ बोल सकते हैं, क्योंकि ठीक है उनको जो है काफी जो है विरोध का सामना करना पड़ा था, ठीक है। सो किस किस जो है उनकी लड़ाई में वो जो है वो जीते हैं या फिर उनके जो है दुश्मन हम जीते हैं, ये सब जो है आज के सेशन में देखेंगे। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस जो देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम जो है अपने सेशन में कवर करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसको ज्वाइन करके आप पंजाब एग्जाम्स की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अपडेटेड रह सकते हैं, राइट। दूसरा बहुत ही अच्छी आपके लिए जो है एक ऑफर लेके आया है विपीडिया, ठीक है। ऑफर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो क्या है कि डिफरेंट पंजाब अलाइड एग्जाम्स हैं, राइट। पंजाब का नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर है, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का एग्जाम है, पंजाब पुलिस में कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, पटवारी, एक्साइज टेक्नीशियन, फेवरेट एग्जाम्स, राइट। तो इन सब एग्जाम्स की तैयारी के लिए, है ना, नोटिफिकेशन आएगी, फिर शुरू करेंगे, तो क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उस टाइम सेव करने के लिए, एक आपकी डायरेक्शन देने के लिए आपकी प्रिपरेशन को, अभिपीडिया आपके लिए कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेके आए। सो इस कंप्लीट सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या है ये बताती हूँ। कंप्लीट 1 ईयर तक आपको जो है इसकी एक्सेस रहेगी, ठीक है, जिसमें आपको जो हम आपके साथ जो है अभी मैंने एग्जाम्स डिस्कस किए, जो भी पंजाब अलाइड के एग्जाम्स हैं, सबकी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी कंप्लीट 1 ईयर तक। सब्सक्रिप्शन में क्या मिलेगा आपको, आपके लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो भी आपका एग्जाम का सिलेबस है उसके हिसाब से आपको जो है लेक्चर्स मिलेंगे। हम लाइव लेक्चर्स भी आपके कंडक्ट करते हैं, राइट। उसके बाद क्या है, जो भी उसमें अपडेटेड लेक्चर्स होंगे और से 1 साल तक हम जो भी उस एग्जाम के रिगार्डिंग जो है उसके लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे, वो भी उसमें ऐड होते जाएंगे। उसके साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा, नोट्स अटैच रहते हैं, लेक्चर के साथ ही नोट्स हैं, वहीं से आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर क्या है, आपके लिए एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस के लिए, और अलग से टेस्ट सीरीज है हर एक एग्जाम के स्पेसिफिक, राइट। सो इतना सारा जो है आप डिफरेंट पंजाब एलाइड को एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 4999 में, ठीक है। कंप्लीट 1 साल तक जो है, अगर आप भी एक डायरेक्शनल अप्रोच के साथ अपनी जो प्रिपरेशन है और इंश्योर करना चाहते हैं कि आफ्टर 1 ईयर यू आर हैविंग अ गवर्नमेंट जॉब, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट जॉब है, सो उसके लिए बहुत ही अच्छा जो है ये आपके लिए एक, हम बोल सकते हैं, गाइडेंस जो है रह सकती है। सो ज़रूर जाके आप जो है चेक कीजिए, आप डेमो भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। सो ज़रूर चेक कीजिए एंड अपनी जो प्रिपरेशन है मुझे आज ही स्टार्ट कीजिए, क्लियर। सो अब हम सेशन की तरफ चलते हैं। तो मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में जो है उन्होंने काफ़ी सारी जो है उनको लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ी, ठीक है। सो आज का सेशन बेसिकली हम जो है, जो भी उन्होंने बैटल्स लड़ी हैं अपने जीवन में, ठीक है, क्यों लड़ी हैं, ठीक है, किन किन के साथ लड़ी हैं, कौन से ईयर में लड़ी हैं, ये इन सब में से इंपॉर्टेंट है जो आपने नोट डाउन करना है। रिवीजन सेशन में आपने इसको अच्छे से अभी देख लेना है, राइट। सो शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है। आप गुरु गोबिंद सिंह जी की गल करिए तो गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन काल, ठीक है, 1666 टू 1708, ठीक है। गुरु होने का समा 1675 टू 1708, ठीक है। प्री खालसा पीरियड केड़ा हुंदा है, जदों खालसा पंथ की स्थापना हजे नहीं हुई सी, मतलब कि 1699 तो पहला दा, ते पोस्ट खालसा पीरियड 1699 टू 1708, ठीक है, या फिर हुण तक जिवें भी, ठीक है। सो ये सारियां कुछ बेसिक चीज़ां ने। लास्ट सेशन भी ਅਸੀਂ जो है कवर किया सी, रिस्पॉन्स साਡਾ अच्छा रहा, तो जरूर जो है इसनों भी तुसीं अच्छा रिस्पॉन्स दिओ, राइट। वीडियो ਨੂੰ लाइक एंड शेयर जरूर करिया करो, सो दैट जो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एफर्ट कर रहे हैं उसका जो है रिजल्ट मिले, राइट। सो ਹੁਣ देखो ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, तुसीं अगर इस चार्ट ਨੂੰ जो है, इस चार्ट ਨੂੰ अगर याद कर लोगे, ठीक है, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬੈਟਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ठीक है, कोई ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ नहीं रह जाएगी, ठीक है। सो इसे चार्ट ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ डिस्कस करना है, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ क्वेश्चंस ਨੂੰ भी रिवाइज कर लेना है, राइट। ਤਾਂ देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਬੈਟਲਸ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, बैटल्स ऑफ प्री खालसा पीरियड एंड बैटल्स ऑफ द पोस्ट खालसा पीरियड। प्री खालसा पीरियड ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1699 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ठीक है। पोस्ट खालसा पीरियड ਕਿਹੜਾ ਹੈ 1699 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, राइट। सो प्री खालसा पीरियड ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ बैटल्स ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
ਤਾਂ ਮੇਜਰਲੀ ਦੋ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬੈਟਲ ਆਫ ਭੰਗਾਣੀ ਐਂਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਦਾ ਨਾਦੌਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਭੰਗਾਣੀ ਐਂਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਾਦੌਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1688, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪੈਨ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਇੰਨਾ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਆਲ ਇਨਕੈਂਪੈਸਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ MCQs ਨੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਸੋ ਯੂ ਵੁੱਡ ਨੋ ਕਿ ਇਸ ਨੌਲੇਜ, ਇਸ MCQ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ A to Z ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। MCQ ਫਾਰਮੈਟ, MCQ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋਰਲੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ, ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੋਟਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਟਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਲ ਆਫ ਦਾ ਭੰਗਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਬੈਟਲ ਲੜੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਟਲ ਆਫ ਭੰਗਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਵਰ, ਰਾਈਟ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ? ਰਿਵਰ ਗਿਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਟਲ ਆਫ ਭੰਗਾਣੀ 1688 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਰਾਜ ਤੇ ਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੜੀ ਸੀ? ਰਿਵਰ ਗਿਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਰੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਟਲ ਆਫ ਭੰਗਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ 1688 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੱਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਬੈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਾਦੌਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ? ਹੀਲੀ ਰਾਜੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੀਲੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਜੋ ਹੈ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਾਦੌਨ ਜਿਹੜੀ 1690 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਲਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਭੰਗਾਣੀ 1688, ਰਾਜਾ ਭੀਮਚੰਦ ਆਫ ਦਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਲਾਹੌਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵਰ ਗਿਰੀ। ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਾਦੌਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵਰ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਫੋਰਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਲੀ ਚੀਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਟਲ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਬੈਟਲਸ ਆਫ ਦਾ ਪੋਸਟ ਖਾਲਸਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਫਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1701। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1699, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਅਰ?
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਅਗੇਨ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ 1701 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੀ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਿਰਮੋਹ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਿਰਮੋਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ 1702 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਸੌਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਲੀਅਰ। ਨਿਰਮੋਹ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1702 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਸੌਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਤੇ ਈਵਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਮਲੋਟ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਮਲੋਟ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਈਵਨ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਟਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਨੰਦਪੁਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ, ਭੰਗਾਣੀ ਤੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਦੌਣ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜੇਤੂ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਧੀ, ਇਹ ਸੰਧੀ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਿਰਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਸੌਲੀ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਫਿਰ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਲੋਟ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੈਟਲ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹੋਈ ਕਦੋਂ, 1704, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ 1705 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਅਗੇਨ, ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫੌਜਦਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਉਹ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਲਸ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫਟਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਫਾਰਮੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟੇਬਲ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਚੱਲੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਸਟ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ? ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਨੰਦਪੁਰ। ਕਿਹਨੇ ਲੜੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੋਈ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 50 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 50 ਦੇ 50 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੂਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਸਤਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਸਮ ਸੌਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬੈਟਲ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਟਲ ਹੈ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ 1704, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ 1704 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਖਿਦਰਾਣੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 40 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਦਾਵਾ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1705 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੈਨਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 40 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਲੀਅਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦਾ ਢਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਟਲਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਸ ਬੈਟਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਖਿਦਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ 1 2 3 4, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਵਾਲੀ ਬੈਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜੇਤੂ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬੈਟਲਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਕਸਮ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਰਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਅਗਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬੈਟਲਸ ਵਾਸ ਫੌਟ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਫ। ਪ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? 2। ਬੈਟਲ ਆਫ
ਭੰਗਾਣੀ ਤੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਦੌਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਪੀਰੀਅਡ 1699 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ठीक है, बैटल ऑफ चमकौर, मुक्तसर, भंगाणी या फिर बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ आनंदपुर। सो आंसर इज सी फर्स्ट बैटल ऑफ भंगाणी। ठीक है, टेबल जो है इसमें जरूर याद रखियो, सिर्फ 2 बैटल सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, बैटल ऑफ भंगाणी 1688, बैटल ऑफ नदौन 1619। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जी। सेकंड क्वेश्चन देखो हुण, गुरु गोबिंद सिंह जी फॉट हिज फर्स्ट बैटल ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। राइट, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਉਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਮਿਲਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੋ you should always जो है remember that। clear, so Guru Gobind Singh Ji fought his first battle, Guru Gobind Singh Ji fought his first battle, ठीक है, on the bank of which of the following river। so answer is B river गिरी। ठीक है, मैं डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਟਲ ਆਫ ਭੰਗਾਣੀ 1688 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਬੈਟਲ 1619 ਨਦੌਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। So next question है question number 3rd, which battle was won by Guru Gobind Singh Ji against the Mughals in the response to request from the Raja Bhim Chand of the Bilaspur। ठीक है, ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਫ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਦੌਣ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਿਰਮੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਇਹ ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਦੌਣ 1690 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। क्लियर, सो सेकंड बैटल बैटल ऑफ नदौन। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4th। दो ही बैटल्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, बैटल ऑफ भंगाणी ਤੇ बैटल ऑफ नदौन। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी, which of the following battle was fought by गुरु गोबिंद सिंह जी post establishment of the खालसा। ठीक है, ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ। बैटल ऑफ ਨਿਰਮੋ, ਨਦੌਨ, ਚਮਕੌਰ ਜਾਂ ਫਿਰ both A and C। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਖਿਦਰਾਣਾ ਤੇ ਨਦੌਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਥ ਨਿਰਮੋ ਐਂਡ ਚਮਕੌਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ, ਬੋਥ A and C। ਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5th ਹੈ, which battle is known for the martyrdom of the elder sons of Guru Gobind Singh Ji, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੇਮ ਦਾ ਐਲਡਰ ਸਨਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। क्लियर, सो बैटल ऑफ मुक्तसर, बैटल ऑफ भंगाणी, बैटल ऑफ चमकौर या फिर बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब। तो आंसर है जी अपना इत्थे बैटल ऑफ चमकौर। 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਕਤਸਰ 1705, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਜੇਤੂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। Next question देखो, which battle was fought by Guru Gobind Singh Ji with only 46 against thousands of enemy and become a symbol of courage and the sacrifice। ठीक है, सो ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਖਿਦਰਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਟਲ ਆਫ ਖਿਦਰਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ 40 ਦੇ 40 ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੈ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਜੋ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਦਾ ਮੁਕਤਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, 1705। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ। ਰਾਈਟ,
7th क्वेश्चन देख लो जी। हुण 7th क्वेश्चन है गुरु गोबिंद सिंह जी कंपोज द जफरनामा आफ्टर विच बैटल, ठीक है। सो बैटल ऑफ अनंदपुर साहिब, बैटल ऑफ निरमोह, बैटल ऑफ नादौन या फिर बैटल ऑफ चमकौर। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਫਟਰ ਦਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 इन द बैटल ऑफ चमकौर गुरु गोबिंद सिंह जी फॉट अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ द बैटल ऑफ चमकौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਸਨ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਸ, ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾਂ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਇਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਨੀਮੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਕਸੈਸਰਸ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1708 ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਭੀ ਪੀਡੀਐਫ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ, ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ।